Good morning, friends. Welcome to GST class. So, in the previous class, I will finish it. So, what do you mean by casual taxable person and registration of casual taxable person and non-taxable persons? And also, I will finish what are the registration procedure of non-taxable person, right? And in this video, I'm going to explain special provision of casual taxable person and non-resident taxable person. Firstly, what do you mean by taxable person? A taxable person means a person who is registered are liable to be registered under section 22 or 24 of this GST Act, right? We are going to call it as taxable persons. Further, every supplier whose aggregate turnover in financial year exceeds 20 or 10 lakhs, that person required to register under GST in state or union territory from where he supply goods and services both. And here that is a called star, that is we are going to call it a taxable persons. And what do you mean by casual taxable person? As per section 20 or 20 subsection 20 of the Central Goods and Service Tax Act, the term casual taxable person means any person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods and services are both in the course of business, whether a principal or an agent or any other capacity in state or union territory where he has no fixed place of business. We are going to call it as casual taxable persons, right, my dears? And what do you mean by non-resident taxable person? Non-resident taxable person means any person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods and services both, whether a principal or an agent in any other capacity, but who has no fixed place of business or resident in India. We are going to call it as non-resident taxable persons, my dears. And now, what are the special provision of casual taxable persons and non-resident taxable person? This is a 6 marks question, my dears. So, note this point. Provision under section 27 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 relating registration of casual taxable persons and non-resident taxable persons are as under. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಆಕ್ಟ್ ಅದು 2017 ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ non-resident taxable persons ಗೆ ಮಾಡಿ. What are the provisions under here? See, the first thing, casual taxable persons are non-resident taxable persons shall electronically submit duly signed day GST 9 along with attested copy of his valid passport for registration at least day before the commencement of business at the common portal. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಡೇ GST 9 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಡೇ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು? Casual taxable persons are non-resident taxable persons, right, my dear? And the second thing, a casual taxable persons are non-resident taxable persons shall be given temporary reference number by the common portal for making an advance deposit of tax. Clear? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಟೆಂಪರರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು, before the commencement of business at the common portal, they are giving a reference number, temporary reference number by the common portal for making an advance deposits of tax. This is also one of the provision provided by the in our casual taxable persons and non resident taxable persons.
And the third thing, my dears, a casual taxable persons or non-resident taxable person shall be given a temporary make available in the electronic cash ledger, may be used for making any payments towards tax, interest, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆರ್ ಫೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶೆಲ್ ಬಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪೇ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And now the last, the amount deposited shall be credited in the electronic cash ledger of such person, and the amount available in the electronic cash ledger may be used for making any payments towards tax, interest or fees, etc. my dears. Right? Any amount deposited shall be credited in the electronic cash ledger of such person. Electronic cash ledger ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು, ಕೊಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್? ಹಿಯರ್ electronic credit ledger is maintained by the each registered person. Each registered person for making ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ the amount deposited through internet banking or NEFT or RTGS shall be credited to the electronic cash ledger, and also the amount available in the ledger can be used for the payment of tax, interest, penalty, fees, etc. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಎರಡನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And now my dears, in the last point, see the certificate of registration issued. The certificate of registration issued to a casual taxable persons or non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the application for registration or 90 days from effective date of registration, whichever is earlier. Right? It is also one of the provisions. It is also one of the provision ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ಅದು 90 ಡೇಸ್, ಏನು 90 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ. 90 ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನು 90 ಡೇಸ್ ನವರೆಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತಾರೆ, ಯಾವುದು ಬೇಗ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಐದರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಐದರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಐದರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆಯಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ 90 ಡೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 90 ದಿನಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 90 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, 90 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇಗೇನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 90 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 90 ಡೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ 90 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಗು ಅವರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And right, my dears, these are all the provisions provided by the casual taxable
ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ GST ಪೋರ್ಟಲ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, in the next class we will start problems. That means another before place of supply of goods and services, place of supply of goods and services problem. Another, location of supplier, location of supplier. What do you mean by location of supplier, my dears? See, the first thing, it is the registered place of business of the supplier. Location of supplier ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the registered place of business of the supplier. Supplier ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ, ಅಂತ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the next, place of business, place of and the next, place of supply. Supply means place of supply. Here it is the registered place of business of the recipient. It is the registered place of business of the recipient. Recipient means receiver or beneficiary ಅಂತ ಯಾರು ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ರಿಸೀವರ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೋ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. the last thing, time of supply. And the last thing, time of supply. What do you mean by time of supply? See, the time of supply means the point of time when the goods or services are considered supplied. When the point of time when goods or services are considered supplied ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. when goods and services are considered supplied, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಮೂರು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ದ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್: ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಡಿಯು ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ನೌ ಅಂಟಿಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.